Selam aleyküm, merhaba saygılar телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесін. Сізлер үшін студияда мен Гүлсум Халилова çalışам. Невбеттеки бір саат бұл студияда yayınımızға қошылacak musafirimiz ile beraberlikte biz sonki aktual meseleler hakkında müzakere edecekmiz ve Ukrayna Rusiya cenkinin ketişatı hakkında laf etmege planlaştırdık. Sizler bizim yayınlarımızı ya uydu vasıtasının ya da içtimai ağlar vasıtasının, hususan YouTube vasıtasının seyir ете білесіңіз. Аңлаймыз әлбетте ки ярмадада bununla alakalı sonki vakitlere bazı böyle teknik problemler mevcut. Ve Rusya işgalci kuvvetçileri hem yarımadada hem de özünün topraklarında insanlarga böyle serbest malumatlarga erişimini ne yazık ki kapattı ve bu sebepten birçok insanlar hem teknik problemlerinin hem de içtimai ağlarda hususan bu ifade özgürlüğü problemleriyle karşılaşkanını göremiz. Ama herhalde bir şeyge çare var. Bizim işte atalarımız, ana babalarımız, kartbaba, kartanalarımız degeni gibi ölüme çare yok sadece. Diğer bütün şeylerge çare var ve hususan şimdiki zamanevi böyle modern dünyada yaşaganımız için farklı işte ilaveler vasıtasıyla, telefonga yüklengen ilaveler vasıtasıyla, hususan VPN vasıtasıyla bizlerini seyretmege mümkün YouTube'da ve bizim işte resmi sayfamızda ve uydularda eğer ki böyle imkan var ise. Çünkü sizin destekiniz, sizin bizni izlemeniz ve ilahri bizler için hakikaten çok mühim. Böylece işte beğeni koymağa imkanınız da var ve daha fazla belki de bizim yayınlarımızı görmegen, tanımagan işte insanlar görebilirler ve bizlerini takip edebilirler. Böylece daha fazla insanlar Kırım ile alakalı haberlerini öğrenebilecekler. Biz her gün saat 17'den 18'ge saygılı dostlar, hem Kırım Tatar tilinde hem de Ukrayn tillerinde bu gibi yayınlarımızı alıp baramız ve yayınlarımızga farklı işte siyasetşinaslar, harbi mütehassıslar, ahorçalayıcılar, gönüllüler, Ukrayna milletvekilleri, işte cemaat erbapları, milli meclis temsilcileri yayınlarımızga koşula ve biz hem Kırım'ın akıbeti etrafında laf etemiz elbette ki hem de Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı nasıl seviyede olganını, halkara bizim ittifakdaşlarımızın bizlerge hangi bir desteklerini bergenini, bu desteklerinin yeterli olganını ya da belki de olmaganını, aynı zamanda demek halkara meydanlar neler olganını ve bu gibi hadiseler sadece Ukrayna ile alakalı değil, farklı diğer memleketlerde yüz bergen hadiselerinin Ukrayna'ya nasıl tesir etkenini laf etemiz. Çünkü herhalde bir yakın şarkıda bile olgan hadiseler mında Ukrayna'ya tesir eti herhalde. Çünkü Ukrayna mında Rusya'nın cenkleşi, Rusya farklı ittifakdaşlar tapa ve onlardan destek ala Ukrayna'ya daha fazla saldırmak için Ukrayna ise daha diğer dostlar edine daha çok dostlar tapa, işte ittifakdaşlarla böyle ittifakdaşlık kura, işbirlik kura ve Rusya'ya karşı özünü müdafaa etmek için hareketler alıp bara. Bu demek destekler, bu yardımlar yeterli mi? Elbette ki değil saygılı arkadaşlar ve aynen bu sebepten biz de yayınlarımızda daima bu meselelerini kotarımız ki bizni seyretken, bilgen hem siyasetçinaslar hem de bazı siyasetçiler diğer işte ittifakdaşlarımızla müzakereler alıp barganı vakit işte bunların yeterli olmaganı daha da fazla aytmalarına teşvik etmeye tırışamız. Hem de elbette ki bizim esas maksadımız sizlerini bilgilendirmek ve aynı zamanda hem işgal etilgen yarımadada yaşagan vatandaşlarımızın hem de Ukrayna noktasında yaşagan vatandaşlarımızı Kırım'daki vaziyet hakkında malumatlandırmak hem de Kırım'da yaşagan vatandaşlarımızı mındaki hadiseler ile alakalı haberdar etmek ve Kırım işgalden kurtarılma yönelişinde yapılan faaliyetler hakkında aytmak, anlatmak ve elbette ki siyasi mabuslar meselesini kotarmak biz daima yayınlarımızda bu meselelerini kotarımız ve siyasi mabuslarımız hakkında sonki haberlerini paylaşamız. Misal olarak bugün sizlerge şunu anlatmağa isteyimiz ki hem zaman informasyon programmasında zaten bizim jurnalistlerimiz bu hafta tarif edecekler ama böyle bir kaygılı bir haber bugün aldık. Siyasi mabusumuz Aziz Ahtemov artık 2 haftadan beri kayda bulunganına dair hiçbir bilgi yoktur. Ve bu hakikaten de biraz kaygılı bir haber. Malum olganı gibi 4 sentyabr günü onu belli olmayan sebeplerden Yeniseyevsk Rus hapishanesinden
башқа бір ерге алып кеткенлер, башқа бір истиқаметке алып кеткенлер ве шу ана қадар оның қайда олғанына дайыр иранге бір білге йоқтыр. Бұл ақта оның өмір арқадашы Адиле Ахтемова білдірді ве дегеніне көре рус Аписхане хадимлері оның айлесіні, ақрабаларыны Азиз Ахтемовны қайда алып кеткенлеріне дайыр ичбір шекілде хабердар етмеген. Малюм болғаны кебі Қырым татар милли мәжлис рейсімізінің бірінші муавины Нариман Бей Джелялның бергені хаберлерге көре ки озы оларнен бераберлікте айны күн тұтылған еді ве айны дава бойынша олар қабатланған еділер. Іште Нариман аға Джелялның білдіргеніне көре оны іште вақтынша тұтуф аписханесінден артық ағыр шартлы колонияға, яғни колония суворого режиму дейлер, она кечірмелері керек еділер, чүнки бұл вақтынша тұтуф аписханесінде бұлынма мүддеті артық күнлене еді, ве бұндан себеп оны артық бұл колонияға кечірмелері еді, белки де Нариман ағаның бөйле имасына көре, менің анлағаныма көре, белки де оны іште бұл ағыр шартлы колонияға кечіргенлер. Малюм олғаны кебі 2021 сенесі Асан ве Азиз Ахтемов қардашларыны Қырым татар милли мәжлис рейс муавины Нариман Бей Джелал иле бераберлікте рус ишгалжилері туттылар. Оларны бізгір газ борусында диверсия азырлағанларында, бөйле патлама азырлағаларында қабатладылар ве Азиз Ахтемов қардашларына 13-тен 13-ке қадар, йылға қадар апис жазасы үкімі чықардылар ве 500.000 рубле пара жазасы үкімлеріні де чықарған еділер. Хатырлатмақ істейім ки Нариман аға Джелялға бұл үкім 17 йыл апис жазасы іште берілген еді. Бойле бір 17 йылға махкум етілген еді ве 700.000 рубле пара жазасы үкімі чықарылған еді Нариман аға Джелялға. Ама шымды Нариман аға Джелал чоқтан 2-3 айдан берлі сербест, азатлықта чоқ шүкірлер олсын, өзі азат етілді ве артық мында Киевде бұлына ве Нариман аға Джелал өзінің фаалиет йөңелешіні хусусан сияси мабуслерінің проблемлеріне бағышлады ве бұл проблемлер етарафында демек фаалиетлер япа, оның асылда esas мақсады өзі де бұны бір чоқ дефалар бейан еткені кебі сияси мабуслерінің азат етілмесі йөңелешінде демек ішлер япмақтыр ве сияси мабуслер меселесіні дайма күн теркебінде тұтмақтыр. Мисал оларақ Туневін біз яйнымыз черчевесінде бұның не үшін мұйым олғаныны аңлатмаға тырышқан едік ве бұны текрарламақтан менже ичкемсеге зарар олмаз, аксине файдалар олыр ве біз бойлейже демек күн сияси мабуслеріміздің адларыны соя адларыны сеслендіріп сізлерге бұны садыжы демек халқымызға дегел бүтін дүнияға да бұл кібі қатырлатмаларыны япармыз ве сияси мабуслеріміздің аписханеден азат етілуіні белки де бір шекілде яқынлаштырырмыз. En azından мен бұна умут етем ве бұның бойлы олмасını істейім. Айны заманда сайғылар қадашлар қайд етмелі ке ишғал етілген Қырымда бойлы арбик талиматлар өткерілежегіне дайыр Қырымның созды ишғалжы ел басшысы Сергей Аксенов білдірді. Ве бұда меселе чоқ мирақлы бір меселе ғалиба рус ишғалжылері Украина силялы хуветлерінің Қырымға бойле бір салдырысы ола білежегіне ве чықарма керчеклештіре білежегіне азырлықлар япмаға тұрышалар. Ама бұл азырлықларының ешбір чөресі олмай жақтыр. Не қадар арзыланса азырлансынлар. Кенеде Украина силялы хуветлері Қырымға насыл авадан салдырылар япқаныны біз епіміз көреміз, білеміз ве умут етеміз ки Қырым ишғали чоқтан чоқ узамас ве яқын бір вақытта Қырым ишғали екінлерінір ве не айет бізім халқымыз, Қырым татар халқымыз бойле раат бір нефес алыр. Достар, мен дайма яйынларымны бойле Қырым татар тілінде япмаға, башламаға en azından тырышам ве en azından бір шекілде ана тіліміздің яңғырамасы үшін бойле шекілде сізлерге селямлайым ве базы хаберлерін берем. Ама бізім яйынларымыздың бір қысыны Қырым татар тілінде, емде Украин тілінде олғаны үшін бүгін мен Украин тілінде яйынымызны алып барacağım. Çünkü yayınımızға Украин бір мутихасыз MRPM саяси мутихасыз қошылacak ve onun beraberlikte biz sonki CB'deki vaziyet hakkında, Kırım'daki vaziyet hakkında laf edecekmiz. O sebepten Ukrain тіліне geçmeyi isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТR. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. Протягом цієї години ми будемо говорити, звичайно, про перебіг
російсько-української війни. Будемо говорити про останні події, які сталися протягом цього дня, протягом цього тижня в Україні, які сталися на полі бою, звичайно, про події, які сталися на території тимчасово окупованого Криму. Та, звичайно, будемо говорити про наші дії з деокупації наших окупованих територій. Будемо говорити про те, що відбувається зараз в Курській області. Але, звичайно, кожен день ми в рамках наших ефірів і в рамках всіх ефірів телеканалу АТR, зокрема, говоримо про окупований Крим, про ситуацію на території тимчасово окупованого Криму. І цей ефір теж не виключення, тому я б хотіла почати з останніх новин, які до нас дійшли з окупованого півострова. Там окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов оголосив про масштабні навчання тероборони в Криму. Така є. Оголошена колаборантами мета буцімто протидія проникненню українських диверсійних груп з моря та материкової частини України. Про навчання повідомили із запізненням. Вони розпочалися напередодні 17 вересня спільно з підрозділами окупаційних військ і російськими силовиками. Тому 17 вересня розпочалося тактико-спеціальне навчання окупаційних силовиків поблизу Керчі. Як повідомляється, оголошення зголодження силових підрозділів триматиме до 19 вересня, тобто до завтра. Ці та інші питання будемо обговорювати з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру, пан Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю. Давайте почнемо з останньої новини. Так звані навчання в Криму задля протидії українських диверсійних груп, які там, по словам Аксьонова, чуть ли не планують проникати в Крим через море та робити там якусь десантну операцію. Як ви сприймаєте такі новини з окупованого півострова? Знаєте, справа в тому, що останнім часом ми дуже часто спостерігаємо за появою в інформаційному просторі саме російських окупантів інформації про те, що можуть відбуватися якісь дії Сил оборони України щодо напрямку на тимчасово окупований півострів Крим. Так. Тобто виход на адміністративну межу тимчасово окупованого півострова, на межі там Херсонської області, Запорізької області, багато якихось там блогерів, їх військових кореспондентів, так званих воєнкорів, які знаходяться на лівобережній Херсонщині в складі підрозділів або в Запорізькій області. Вони розповсюджують якісь панічні заяви про те, що готується якийсь там контрнаступ. І все це вказує на те, що є відповідно якась загроза і для самого півострова Крим. До того ж, деякі досить такі, я не знаю, прихильники, мабуть, фантастики, наукової фантастики з боку Росії, експерти заявляють про те, що навіть можливий десант на тимчасово окупований півострів Крим найближчим часом. Ось такі заяви. Як на мене, то в принципі це реакція саме на ось цю хвилю, панічну хвилю, яка викликана в першу чергу двома аспектами. Перший – це успішністю нашої операції в Курській області. Це перший момент. Другий момент – це те, що росіяни все ж таки були змушені відтягнути зі складу групи військ Дніпро, яка контролює лівобережну Херсонщину та саме Запорізьку область, це їх зона відповідальності, відтягнути частину своїх підрозділів та передислокувати їх до Курської області. Тобто саме група військ Дніпро, вона була послаблена. І все це комплексно сприяє розповсюдженню усіх панічних настроїв. Хоча на мене найближчим часом щодо тимчасово окупованого півострова Крим буде здійснюватись наступний комплекс дій. Тобто це удари по об'єктам на самому півострові, аеродроми, склади з боєприпасами, з використанням як балістичної зброї, так і дронів камікадзе. І це, відповідно, може бути увага спрямована також на логістику. Внутрішню логістику по півострову, логістику, яка поєднує півострів з материковою частиною України, південною частиною, тобто це той самий Чонгар, це Армянськ,
І я взагалі не виключаю, що може бути прикута ще увага до такого об'єкту, який вже давно багато кого турбує, а чому він все ще функціонабельний, тобто це Керченський міст. Угу. Ну, а як ви вважаєте, останнім часом ми не так часто бачимо удари по Криму. Якщо, наприклад, місяць чи 2 місяці тому кожен тиждень ми бачили новини про удари Севастополь, Джанкой, аеродроми, Кизлєв, Сакі та інші райони, то от останнім часом, місяць, можливо, навіть 2, от таких частих систематичних ударів ми не бачимо. Не бачимо ми це тому, що вони є, але ми про це не знаємо, це скривається, можливо, скривається ще й окупантами, або їх все ж таки поки що немає? Час від часу ми можемо спостерігати за тим, як наші морські дрони все ж таки наближаються до півострова. І, відповідно, там в них лунає тривога, і вони підіймають у повітря свої ударні гелікоптери для перехоплення саме морських дронів. Але тут ситуація трошки інша. Був період, коли тимчасово окупований півострів був такою собі основною ціллю для знищення російських засобів протиповітряної оборони. Так. Як достатньо зручний майданчик для знищення цієї компоненти. Бо сам по собі півострів, це, здавалося б, це більш ніж 25 тисяч квадратних кілометрів території. Але з іншого боку, це 25 тисяч кілометрів, які не можуть якось відозмінюватись на 35, 45, 100, 150, 200. Тобто він обмежує в маневрі. Він обмежує в маневрі ті війська, які знаходяться на його території. І протиповітряні сили, вони також обмежені в можливостях ефективного використання та розміщення на півострові. І от був саме цей період, коли балістичні ракети, переважно це саме були Атакамс, майже кожного тижня, інколи майже кожного ночі наносили удари по розміщенню засобів протиповітряної оборони російських окупантів. Фактично росіяни змушені були декілька місяців одночасно з тим, як знищуються їх засоби в Криму протиповітряної оборони, одночасно їх підсилювати новими з материкової частини Російської Федерації. І це відбувалось декілька місяців, саме ось цей процес цієї м'ясорубки засобів протиповітряної оборони. Зараз питання ППО в Криму, скажімо так, якщо рік тому півострів Крим, він був другий по ешелонованості та ефективності засобів ППО серед не тільки усіх тимчасово окупованих територій України Росією, а й самої Російської Федерації, більше ешелонованою була тільки Московська область та сама Москва, то, відповідно, зараз це вже не так. Зараз найбільш захищена зона – це в районі Керчі. Тобто, це саме район поблизу Керченського моста, тієї частини цієї незаконної забудови, на яку ми маємо повне право нанесення ударів, оскільки вона знаходиться, частина її, як на нашій території, так і в наших територіальних водах. А все інше, це все ж таки або нейтральні води, або це згідно з міжнародним законодавством, це територія Російської Федерації. Я просто, знаєте, мене що турбувало, вибачте, будь ласка, я вас перебила, мене що турбувало, навіть можу сказати, бентежило те, що коли були ось ці систематичні удари по російським ППО, по російським системам РЛС і так далі, то ми бачили, як росіяни в паніці, і вони не могли так швидко це все компенсувати з території Російської Федерації. А коли це є зараз така перерва, я просто, мене бентежить, аби вони не компенсували це все знищене Збройними силами України, привезучи в Крим з Російської Федерації, це через той же Керченський міст. Чи це неможливо так швидко зробити? А я навіть відповім на питання, а чому б ні? Поповнюємо і потім знову знищуємо. Даємо поповнити. Алло? Пане Олександре, чуєте?
У нас, мені здається, є якісь технічні складнощі з зв'язком. Я сподіваюся, що зараз наші режисери зможуть виправити цю ситуацію, і ми зможемо поговорити з паном Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем, який був з нами на прямому зв'язку. Так, мені здається, що ще ми не виправили цю ситуацію, але я хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на наш YouTube-канал. Ми кожен день з 17 до 18 маємо прямі ефіри в рамках телеканалу АТР. У нас кожен день ми маємо годину прямого ефіру, в рамках яких з військовими, політичними аналітиками, експертами, правозахисниками, волонтерами, представниками Меджлісу кримсько-татарського народу, народними депутатами та іншими гостями, які приєднуються до нашого ефіру, говоримо про останні поточні події, які сталися з перебігом російсько-української війни. Звичайно, говоримо про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова. І сьогодні ми почали з того, що на території Криму ватажок окупаційної адміністрації оголосив про так звані навчання. І пан Олександр, мені здається, повернувся до нашого ефіру. Пане Олександре, чуєте? Так, зараз чую добре. Тобто ви кажете про те, що ми даємо можливості окупантам завезти на територію Криму ті ж там системи ППО і так далі, щоб далі їх знищувати? Ну так, дійсно, а чому б ні? Бо я ж з цього і починав. Півострів Крим, на перший погляд, це велика ділянка, це велика територія. Але насправді, якщо ми говоримо про такий засіб, як засіб протиповітряної оборони, особливо великого радіусу дії, такий як С-300, С-400 «Тріумф», а для них зона маневру невелика. По території Російської Федерації їх вполювати досить важко. Це дійсно важка задача. Тобто, скільки ми бачили уражених засобів російської протиповітряної оборони, не те, що по території Російської Федерації, а на тимчасово окупованих територіях материкової України, тобто лівобережна Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина і невелика частина Харківщини. Невелика кількість, набагато менше С-400 «Тріумф» було знищено, переважно це була Херсонщина, аніж їх було знищено за весь період повномасштабного вторгнення на території саме півострова Крим. І ось саме ця локаційність, обмеженість в можливості розміщення надає можливість використовувати ці їх недоліки для того, щоб знищувати засоби, які неможливо відновити за день, які неможливо відновити за тиждень. Вони можуть тільки забирати те, що в них є на бойовому чергуванні зараз на території Російської Федерації, і все це передислоковувати ту чи іншу частину тимчасово окупованих територій України. Виробництво таких засобів, воно займає декілька місяців. Це досить довготривалий та такий затратний процес. Більш того, скажу, Росія повинна була ще в 2022 році виконати свої обов'язки щодо постачання Індії комплексів С-400 «Тріумф», контракт, за який було складено, але вона досі цього не зробила. Тому що їй заважають, по-перше, це санкції, тому що ці комплекси вони мають багато західної номенклатури, обладнання, запчастин та інших елементів. Але інший момент, вони більш зараз зайняті питанням, як компенсувати свої власні втрати, які вони мають набагато більше, аніж вони можуть виробляти та компенсувати. І ось завершуючи тему Криму, а потім я б хотіла перейти до ударів по самої Російської Федерації, які от сьогодні вночі з'явилися там новини. Завершуючи тему Криму, ще тиждень тому, саме в цей день, був саміт Кримської платформи. Мені здається, ви теж слідкували за ним. Все ж таки, на вашу думку, наскільки він був ефективним і чи почули ви, що всі ці представники, які приймали участь на саміті Кримської платформи та представники цих країн вже готові до того, що Крим буде деокупований не лише дипломатичним шляхом, як вперше заявлялось під час першого саміту Кримської платформи, а все ж таки військовим шляхом тощо?
перша Кримська платформа, вона при зовсім інших умовах проводилася. Вона проводилась під час гібридної війни, а не повномасштабної. Тому дійсно тоді головний акцент повернення окупованих територій був на дипломатичному вирішенні питання. Зараз це зовсім інший акцент. Це саме акцент по військовому шляху. Тобто в 80, а навіть 90% сценаріїв, які ми можемо собі уявити, щоб повернути тимчасово окупований півострів Крим, це саме військова операція, не дипломатична. І, можливо, в якомусь контексті саме Крим є тим ключем, який поверне усі тимчасово окуповані території до України. Це буде саме, ну, скажімо так, це буде саме тим тригером, який змусить Росію капітулювати. Цілком можливо, саме це може відбутися в такому контексті. Але якщо говорити про останню платформу, Кримську платформу, то тут я скажу, що мені сподобалась позиція Туреччини насправді. Тому що це черговий ятаган в спину Путіна, який вважає, ну, як сказати, вважає. Стосунки Туреччини та Росії, вони дуже дивні. Якийсь період в них досить таки дружні братські стосунки, потім Ердоган – це майже спонсор ІГІЛ і все таке інше, потім знову братушка і найкращий товариш, потім знову ж таки ворог і демон в фізичному вимірі, а потім знову ж таки друг і так далі. Тобто вони самі не можуть якось зрозуміти. Хоча тут питання дуже цікаве, тут питання саме політики. Саме специфіки зовнішньої та внутрішньої політики Туреччини. Тобто немає для Туреччини Росії, немає для Туреччини інтересів, якихось саме українських інтересів в Туреччині. Є турецькі інтереси Туреччини самої, тобто є Туреччина. Ну, це стосується майже кожної країни. Коли ми говоримо про інтереси, наприклад, Китаю, або коли ми говоримо про інтереси інших якихось країн, для них виключно їх внутрішній інтерес, він є домінантним. І так само тут немає якоїсь, я не знаю, абсолютної категорії довіри чи абсолютної категорії співробітництва та взаємодії в будь-якому питанні. Для Туреччини вигідно співробітництво з Росією в питаннях Північної Сирії. Ось це факт. Проблемним регіоном в Сирії для них залишається Ідліб. Там питання ще не вирішено. Також в них є багато питань, що по Лівії. Тріполі, Бенгазі і все це між собою, ну, скажімо так, трохи дисонує, тому що Туреччина підтримує Тріполі, Росія підтримує безпосередньо своїми військами та зброєю халіфу Хафтара. Отже, це питання також, яке треба вирішувати. Туреччина та Росія, вона навіть в Африці, в Центральній Африці та інших країнах Африки, вони також перетинаються в, ну, скажімо так, непростих політичних взаємодіях. Якщо ми говоримо про Південний Кавказ, Азербайджан та Туреччина, і знову ж таки постає Росія, яка намагається зберегти свій вплив на Південному Кавказі. Тому і Туреччина взаємодіє з Росією не в форматі, тобто ви наші друзі, ви наші братушки і так далі, і таке інше. А тільки виключно по тим питанням, де їм це цікаво, де це важливо. І якщо постає питання тимчасово окупованого півострова Крим, то тут Туреччина, вона, як і більшість країн, саме займає позицію цілісності, територіальної цілісності та суверенітету України. І Крим є невід'ємною частиною України в цьому питанні. Тому для росіян ось саме ці заяви, вони стали, ну, я б не сказав би, що чимось новим, але вони сприймали в цій реальності 2024 року, ну, дійсно, це як ятаган собі в спину.
Ну, це було дуже чітко з заяв там Пескова можна було бачити, який після цього сказав, що ну ми сподіваємося, ми будемо робити все, щоб переконати Туреччину, щоб показати, що Крим це Росія і так далі. І ми сподіваємось, що час прийде, і Туреччина все ж таки змінить свої позиції щодо Криму і територіальної цілісності України. Ну а потім ще одна була заява з Туреччини, що позиція Турції вона чітка і для всіх зрозуміла. Вона підтримує територіальну цілісність України. І дійсно в Росії ось ці реакція Піскова, вона була дуже такою показовою. Ну, дійсно, це правда. І з іншого боку, ми чули дуже багато заяв інших представників, лідерів, в тому числі там і західних, які підтримали ще раз Україну, територіальну цілісність України. З іміджового боку, та Кримська платформа, вона була із політичного, інформаційного боку дуже круто пройшла, дуже важливо, дуже мощно все пройшло, але з іншого боку, якщо казати про практичні якісь питання, там відновлення України, відновлення територіальної цілісності, відновлення і реінтеграція там тимчасово окупованих територій і відсутність якісь там ось цих червоних ліній, тому що там Крим завжди для Заходу був там червоною лінією, якщо там підете на Крим, то Росія там буде використовувати ядерну зброю і так далі, про це нам завжди казали. Тобто цього разу чому можемо ми говорити про те, що ось ці червоні лінії, особливо після Курську, вони вже нівельовані? А їх ніколи і не було насправді. З 2022 року. Тобто з другої половини 2022 року можна було говорити, що немає ніяких червоних ліній для Росії. Вони тільки їх показово намагаються нав'язувати, демонструвати, але насправді їх нема. І про які червоні лінії можна говорити, коли було зруйновано декілька прольотів Керченського мосту? Керченський міст, він не має ніякого відношення до тимчасово окупованого півострова Крим, або коли було знищено штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Тобто це територія, яку Росія на своєму зґвалтованому конституційному рівні не вважає своєю власною. Вона повинна була якось на це відповісти? Ні, вона ніяк не відповіла. Тому дійсно червоних ліній не існує. І навіть якщо після Курського сценарію може розпочатися Брянський сценарій, а за ними і інші сценарії, я навіть скажу, це, звісно ж, фантазії, цього не відбудеться, але навіть якщо українські війська будуть стояти під Москвою, Московській області, фактично по Кольцевій, все одно це не буде тією червоною лінією, коли Росія може там застосувати ядерну зброю. Це нічого не вирішить. Це тільки ускладнить ситуацію, набагато ускладнить ситуацію для самої Російської Федерації. І, в принципі, саме тому можна говорити, що Україна в питаннях звільнення тимчасово окупованого півострова Крим може використовувати абсолютно будь-які сценарії. Абсолютно. І Росія на це може відреагувати, хіба що тільки прагненням якось утримати півострів, збільшенням там контингенту, військами і так далі, і таке інше. Але це все питання, яке вирішується з часом. А саме якось утримати методами, проти яких в нас нема протидії, вони не зможуть. Ми з вами заговорили вже про Курську область. Я пропоную перейти до цієї теми і поговорити про те, що там зараз відбувається. Бо я бачила новини про те, що російські окупанти якоби там перейшли до контрнаступу, але не мають ніяких успіхів. Що дійсно зараз, за вашими даними, відбувається в Курській області? І чи дійсно там російські окупанти, які перекинули тоді якісь там додаткові, можливо, підрозділи, перейшли в контрнаступ? Вони дійсно перейшли в контрнаступ. Вони намагалися перейти по 4 напрямкам в контрнаступальній дії. І, умовно кажучи, найбільш успішний в них напрямок – це Апанасівка, Снагость, Любимівка. Ось саме по цьому напрямку в них є просування. Але, в принципі, це просування обумовлено не загально їх успіхами контрнаступальної кампанії, а тим, що
по Курській області не існує стабільної лінії боєзіткнення. Вона мобільна, вона еластична, там використовується маневрена тактика як наступальних, так і оборонних дій. І Сили оборони України використовують саме цю маневрену тактику. Вони зараз вийшли на Любимівку, ну окей, добре, вони вийшли на Любимівку. А в свою чергу Сили оборони України просунулись в районі Коренєва, обійшли Коренєва по східній межі і вийшли на залізницю. Тобто ми зараз знаходимося по залізниці біля Коренєва зі східного боку. Ну як це може відбуватися, контрнаступальні дії, якщо у той самий час супротивник він виконує ще й наступальні дії? В Глушковському районі Сили оборони України вийшли на Веселе. І з Веселого зараз прямують на сам районний центр Глушков. Отже, якщо метою російських окупантів була деблокація Глушковського району, то вона найближчим часом може зазнати фіаско. Тому що Глушковський район буде розрізано на дві частини – на західну та на східну, відповідно. А той контингент, який зараз прямує на Любимівку, який вони вважають успішним напрямком, може опинитися в оточенні. Тому що перерізати їх по Коренєву з північної частини, така можливість у Сил оборони України є. Тобто там, ну знаєте, як то казала одна з представниць російської пропаганди, не так все однозначно. І взагалі досить неоднозначно з урахуванням того, які дії зараз реалізують Сили оборони України у той час, як росіяни намагаються контрнаступати. Ну, вже через деякий час початку операції Збройних сил України в Курську область, нам вже чітко, можливо, якісь пункти зрозуміли щодо цілей цієї операції? Для вас вони зрозуміли? І які цілі вже можна там відмітити після майже місяцю з початку операції? Ну, як мінімум, це точно не покошмарити росіян. Як це робили РДК або ЛСР в Білгородській області, наприклад, в прикордонні. Ні. Це щось набагато більше. Точного плану мені невідомо. Ну, я і не можу його просто знати. Я можу сказати тільки, що ми маємо. Якби ви знали, ви б не сказали. Є такий пункт. Так. І це також правда. Ми маємо зараз буферну зону. Це перше. Це перший момент. Другий момент – перерізано основну логістику залізничну саме через Курську область. Вона зараз перерізана, вона не працює. Більша частина автомобільної логістики також не працює. Найбільша газотранспортний вузол, він також не працює. Він працює, але він під контролем Сил оборони України, саме в Сучі. Газотранспортний вузол, який знаходиться саме в цьому місті. Інший дуже важливий момент. Російське командування змушено перетягати саме в Курську область велику кількість своїх сил та засобів. Зараз там вже більш ніж 35,5 тисяч особового складу. Звідки вони взялися? Це не магія. Вони не взялися з порожнечі. Ні. Їх перетягали з різних напрямків, з різних плацдармів, на яких, можливо, відбувалися більш потужні наступальні дії, якби ці підрозділи там залишалися. Той самий 155-та окрема бригада морської піхоти, 810-та окрема бригада морської піхоти, інші підрозділи. І тому фактично Курська область виконує як мінімум ось ці всі задачі, про які я зараз сказав. Як мінімум. Інші, мені здається, плани, ну, вони значно більш масштабні, але поки що якось їх оцінювати зарано. Тому що для початку ми повинні нейтралізувати загрозу їх контрнаступальних дій. І Сили оборони України, коли розпочались ці контрнаступальні дії, вони не тільки відійшли чи виключно перейшли в оборону, а вони продовжили, окрім оборонних дій, здійснювати ще й наступальні. Тобто все це було передбачено, все це очікувалось, все це закладено в загальні дії цих підрозділів,
і вони будуть мати подальший розвиток. Угу. Ну, а ось ці останні новини, які з'явилися на початку цього тижня про те, що Путін там збільшив штатну чисельність армії Російської Федерації, та? І якщо не помиляюсь, це було зроблення вже втретє з початку широкомасштабного вторгнення. Це якось пов'язано з операцією Збройних сил України в Курській області, на вашу думку? Чи вплинуло, можливо, це на таке рішення Путіна третє вже? Можливо, це вплинуло, але загально він змушений був це зробити. Тобто я про це говорив ще з травня місяця, що він повинен або об'являти мобілізацію, або робити якісь дії, щоб збільшити загальну кількість людського ресурсу. Отже, було обрано такий шлях. Такий, скажімо, умовно кажучи, альтернативний варіант. Тобто не якась там часткова скрита мобілізація, а ось через збільшення самої кількості російської армії. Але про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що найближчими роками Росія буде воювати в Україні людським ресурсом, переважно саме піхотою. Росія готується воювати м'ясом. Говоримо так, як воно є. І формування оцих нових підрозділів, воно буде відбуватися в форматі так званих маршових батальйонів. Тому що техніки Росії не вистачає. Особливо, якщо говорити про забезпечення технікою нових цих підрозділів загальною кількістю 180 тисяч особового складу. А якщо говорити про забезпечення 1,5 мільйони, то в принципі у Росії не може бути і близько такої кількості танків, такої кількістю бойових броньованих машин, артилерії, щоб воно відповідало штатній комплектації загально для виконання бойових задач відповідними формуваннями та підрозділами. Тому це перетворюється російська армія в таку велику піхотну компоненту, маршовий батальйон, ну тобто такий м'ясний комплект. Ну і сьогоднішні ще новини хотіла з вами обговорити. Це, звичайно, удари Збройних сил України. В ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області. За словами джерела «Української правди», в СБУ на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «У», каби та артилерійські боєприпаси. Наскільки це все серйозно вдарило по Росії, по російським Збройним силам? Серйозно, бо загальна кількість боєприпасів там була десь приблизно на 30 тисяч тонн. 30 тисяч тонн боєкомплекту. Ну, там в залежності від того, як рахувати, бо там були і 122-го калібру реактивні снаряди, і 82-го калібру міни, і зенитно-керовані ракети, і балістичні ракети 9М723, КН-23 північно-корейського виробництва. Тобто велика кількість боєприпасів. Це серйозний був арсенал. Ну і загально він міг би забезпечити, якщо ми говоримо про... От давайте уявимо собі так, що таке 30 тисяч тонн реактивних снарядів 122-го калібру. Це більш ніж 460 тисяч боєприпасів, одиниць. І цієї кількості вистачило, щоб росіяни могли використовувати цю компоненту під час бойових дій протягом року. Тобто це виключно, якби тільки були ці боєприпаси. Там були різні, але я говорю саме для розуміння, що таке 30 тисяч тонн. Якби там були міни 82-го міліметру, то з урахуванням щоденного їх використання цієї кількості в 30 тисяч тонн мін 82-го калібру вистачило б на 1,5-2 роки стабільних бойових дій застосування кожного дня. Тобто ось наскільки
треба розуміти, це велика кількість – 30 тисяч тонн. Але там були і 122-й, і 82-й, і 152-й, 122-й артилерійський постріл, 120-ті міни. Там було багато чого. Це, я думаю, найпотужніший удар за останній час і взагалі за весь період повномасштабного вторгнення в Україну по території Російської Федерації, по саме складам з боєприпасами. Найпотужніший удар. Тобто, чи можемо сказати, що якщо не зараз, але через там деякий час, можливо, через півроку, росіяни вони почують ці втрати, які вони ось зараз в Тверської області отримали? Ні, не через півроку, набагато швидше. Вони це відчують вже, ну, я думаю, найближчими тижнями. Це буде відчуватися найближчими тижнями. І це в першу чергу буде відчуватися по Курській області, по потужностям, можливостям росіян по Курській області, північ Харківщини, це Лимано-Куп'янська вісь, це Лиманський Куп'янський напрямок, в першу чергу, куди прямувалися ці боєприпаси, як найближче плече підвозу. Отже, так, цей вплив буде відчуватися в першу чергу саме там. Ну і знаєте, у мене таке питання, а що це за дрони такі, які можуть так сильно, мощно вразити? Це наше виробництво дронів? Чи... В нас їх багато. Ну, у нас і у СБУ є свої дрони, у ГУРМО є свої дрони, у Збройних сил України є свої дрони. Ну, тобто кожен якийсь створює свою модифікацію, деякі з'являються в відкритих джерелах, там ГУР демонстрував свого бобра, але це не єдиний дрон, який є в них в наявності. Інші модифікації, які саме були використані, ну я, наприклад, не знаю. Але з урахуванням того, що для нас зараз 2500 кілометрів, це не є якоюсь проблемою, щоб подолати таку відстань вглиб території Російської Федерації саме дронами, то що там ці 500 кілометрів від кордону з Україною до Російської Федерації, Тверської області, саме цієї локації? Ну, тому це може бути різноманітна номенклатура з різними характеристиками, різними бойовими частинами, знову ж таки, в залежності від того, яка саме силова структура їх використовує. Просто з іншого боку, знаєте, на тлі того, що наші західні партнери та особливо там Штати ще не дозволяють нам бити по території Російської Федерації з західною зброєю, та і ось такі новини, демонстрація того, що ми все ж таки маємо своє там озброєння, свої дрони, які можуть долітати там до 500, до 2000, навіть до 3000 кілометрів вглуб Російської Федерації. Це дуже круто, коли з'являються ось такі події на тлі цих новин з Штатів, коли нам не дозволяють це робити. І це ще каже про те, що ми з вами обговорювали, ось цих там червоних ліній немає. Ми можемо бити по Російської Федерації, ядерну зброю ніхто там не використовує у відповідь. Чи може це, можливо, спровокувати наших західних партнерів на те, що вони все ж таки дозволять нам бити західною зброєю, яку ми отримуємо по території РФ? Так, це ще один елемент, який можна використовувати під час перемовин, дипломатичних перемовин щодо питання передачі нам західної зброї з дозволом нанесення ударів по території Російської Федерації по повним їх характеристикам на повну глибину, ну тобто 300 в даному випадку кілометрів, тобто будь-яку зброю ракетну, яку вони будуть нам передавати, там в будь-якому разі буде саме ось ця межа 300 кілометрів. І так, це один з тих прикладів, які, ну от дивіться, ми знищили їх найбільший склад з боєприпасами. Що далі? Ми вже в Курській області. Що далі? Ми б'ємо по Москві, ми били по Керченському мосту, ми били по засобам їх стратегічного призначення, тобто попередження загроз, ядерних загроз, Воронеж ДМ. Ну, які вам ще потрібні докази того, що Росія – це насправді така собі бульбашка? Це бульбашка, яка усім погрожує ядерною зброєю вустами Дмитра Алконафтовича Медведєва і також Марії Алконафтовни Захарової. І все, на цьому крапка. Ви бачили щось подібне, щоб вони змогли зробити щось більше, окрім
терору, ну, наприклад, проти цивільного населення, що для них є властивим. Це є невід'ємною тактикою ведення бойових дій як для Радянського Союзу було, так і для російської армії. Тому, в принципі, нічого фактично нового. Все те ж саме. Отже, це і є таким дійсно прикладом та доказом того, що у Росії насправді не існує червоних ліній, від слова взагалі. Навіть якщо цей дрон прилетить безпосередньо по Кремлю, нічого не відбудеться, хоча це вже було. Ну, дійсно, є дуже багато прецедентів, є дуже багато прикладів, які ми можемо використовувати під час перемовин з нашими партнерами. Але все ж таки цього дозволу немає. Як ви вважаєте, чому? В чому мотивація? Бо нещодавно навіть ми читали, там, можливо, ви бачили новини про те, що Британія сказала, що вони були не проти, якби був дозвіл з боку США. Бюрократія, політика. Політика, особливо напередодні виборів. Тут питання, хто буде наступним президентом США. Зараз відбувається дуже цікаве змагання, бо той, хто буде наступним президентом США, він не буде приймати відповідне рішення. Для нього це може стати першим рішенням, яке стане першою главою в президентстві цієї персоналії. Або Камали Харріс в її новій історії, або в історії Дональда Трампа під, як це в американських блокбастерах «Ретурн». Так, Дональд Трамп Returns, Бетмен Returns майже. Отже, ось такий сюжет. І перше рішення, яке вони можуть прийняти, це саме про нанесення ударів по території Російської Федерації саме західною зброєю, вглиб території на всі можливості їх характеристик. Але для нас головна задача – отримати цей дозвіл до того, як планують саме передвиборчі ці як планується за передвиборчу кампанію кожного з цих кандидатів, як це буде після перемоги. Для нас головне отримати цей дозвіл або наприкінці вересня, або до виборів президентів. І наш дипломатичний корпус, наша дипломатія, і не тільки ми, наші партнери також, до речі, і наші партнери в США, які на боці України, вони продовжують лобіювати і досягати цієї мети поступово, крок за кроком. Ну, просто є дійсно величезні побоювання з приводу того, що якщо Трамп прийде до влади в Штатах, то він буде лобіювати питання так званих перемовин. Бо, мені здається, ви теж бачили його заяви під час дебатів з Камалою Харріс, де він сказав, що я б закінчив цю війну за 24 години, я б взяв там Зеленського з ним спочатку поговорив, потім взяв Путіна з ним потім поговорив, а потім я би їх звів і посадив би за стіл перемовин, щоб вони все ж таки домовились. Я б був таким ось перемовником між ними. Тобто, це дуже така хибна, мені здається, заява, і вона не має нічого там спільного з реальністю, бо про що говорити, але все ж таки ця його ідея, вона говорить про те, що він все ж таки буде лобіювати це питання, чи ні, як вам здається? Дональд Трамп, він більш популіст. Будь-яка його заява – це популізм. У більшості випадків він робить навпаки. Він не робить так, як говорить. І ми це могли бачити під час його першої каденції президентом США. Тому все, що він говорить зараз, це цілком можливо елементи виключно його популізму. Але якщо навіть не так. Уявимо собі, що Дональд Трамп став президентом США і сказав, все, домовляйтесь про мир, ось є лінія боєзіткнення, вона буде новим кордоном України. А всі інші території забудьте про них. Серйозно, Україна на це не погодиться. В принципі, я скажу навіть більше, навіть Росія на це не погодиться. Тому що мета Росії – це захоплення всієї території України. Як мінімум, для початку на першому етапі по лівий берег. Але в них просто нема на це можливості. Тому мир для них потрібен для того, щоб
відновити ресурс, потенціал для того, щоб накопичити відповідний потенціал для подальшої війни. І вони будуть згодні там 2-3 роки перечекати, а потім розпочати по-новому і з новими потужними можливостями, з новими домовленостями, з новими союзниками, з більш таким ретельно підготовлюючи відповідний фундамент. Але Україна на це не погодиться. Отже, що буде відбуватися? Війна буде продовжуватись. І що скаже Дональд Трамп? Ну, тоді ми не будемо вам допомагати. Ми не будемо вам передавати зброю. Окей, зрозуміли. А в нас такий випадок вже був в 2023 році, коли республіканці блокували нам допомогу. Ми це дуже добре пам'ятаємо. І це закінчилося. Республіканці, вони не дочекалися безпосередньо того, що їм пішли на зустріч по багатьом пунктам. Вони побачили, що та ситуація, яка відбувається в Україні, особливо стосовно Авдіївки, втрата якої є наслідками того, що США нам не допомагали зброєю та боєприпасами, вона негативно впливає на рейтинги республіканців. І що вони зробили? Вони кардинально змінили свою риторику. Навіть вони були одні з тих, хто закликали дати дозвіл Україні на нанесення ударів по території Російської Федерації саме наприкінці весни, початку літа 24-го року. От як все змінюється. І як довго Трамп протримається, коли проти нього буде саме концентруватися ось ця негативна хвиля щодо, ну, ти не допомагаєш Україні, так, ти ж на боці Гітлера 21-го сторіччя. Тобто ти хто, Муссоліні? Ти хочеш також там на віселиці десь втатися і так далі. Ось у чому питання. Чи він витримає цей тиск? Ні. Бо він насправді слабка людина, яка не витримує критики. Особливо, коли ця критика, вона масштабна і всеоб'ємлюча. І тому, так чи інакше, він змушений буде йти на поступки і на зустріч Україні. Але щоб не вдарити обличчям в калюжу, особливо з урахуванням МАГА, Make America Great Again, він змушений буде зробити все, щоб Україна саме перемогла. Тому буде цей шлях складний, але я не бачу якоїсь великої масштабної загрози від президентства Трампа в даному випадку. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагону, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в інших програмах телеканалу АТР. Сагонус. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ну, а я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір через пару хвилин. Я хочу нагадати, що кожен день з 17 до 18 ми маємо прямі ефіри в рамках телеканалу АТР, в яких з гостями, які приєднуються до наших програм, це і політичні, військові оглядачі, це правозахисники, представники громадського сектора, це представники Меджлісу кримсько-татарського народу, народні депутати, політики і так далі. І ми розмовляємо, звичайно, про перебіг російсько-української війни, говоримо про встановлення територіальної цілісності України, деокупації наших територій і, звичайно, говоримо про те, що відбувається, зокрема, на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ну а детальніше про це розповідатимуть наші журналісти в рамках інформаційної програми «Заман», яка слідує одразу після інформаційно-аналітичної програми «Прайм». Тому залишайтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР та не забувайте, будь ласка, ставити лайки. Це для нас дуже важливо, бо алгоритми Ютубу працюють так, що чим більше лайків, чим більше коментарів, це теж для нас дуже важливо. Наші програми, вони виходять в рекомендації, ще більше людей зможуть побачити наші програми, зможуть почути новини з окупованного півострова Крим. Sevgili arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız biz elimizden geldiğince sizlerge sonki aktual meseleler hakkında yayınlarımız çerçevesinde hem ana tilimiz Kırım Tatar tilinde hem de Ukrayn tilinde tarif etmeye devam edecekmiz. Sizlerle beraberlikte bir saat men Gülsüm Halilova bulundum ve Erkun saat 17'den 18 gece bizlerle olunuz.